the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम।
परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी एक नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. આપણા જીવંત તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો આજની આ સાંજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં હું પ્રેમથી આવકાર કરું છું। આ સમય અને તકને માટે સર્વપ્રથમ આપણા જીવંત ઈશ્વરનો આભાર માનું છું, પ્રભુ પિતાનો આભાર માનું છું। સાથે ગુજરાત ડાયોસિસના બિશપ સાહેબ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબનો પણ હું આભાર માનું છું। ટેકનિકલ ટીમનો ખાસ આભાર માનું છું, વિશેષ કરીને ટેનીભાઈ જે જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે તેમને માટે પણ પ્રભુના નામની સ્તુતિ કરું છું। વહાલાઓ, સાંજના સમયે આજે આપણે આ જે બાઇબલ સ્ટડી કરવા માંગીએ છીએ એ બાઇબલનો બહુ જાણીતો પેસેજ છે ને એમાંથી આપણે થોડુંક જોવા માંગીએ છીએ। અને જે અધ્યાય, જે ભાગ પસંદ મેં કર્યો છે એ બાઇબલમાંથી ઉત્પત્તિનું પુસ્તક અને તેનો 6થો અધ્યાય અને તેની આપણે 5 થી તે 12 કલમ વાંચવા માંગીએ છીએ। અને ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, અને યહોવાએ જોયું કે માણસની ભૂંડાઈ પૃથ્વીમાં ઘણી થઈ,
ને તેઓના હૃદયના વિચારની હરેક કલ્પના નિરંતર ભૂંડી જ છે. અને યહોવાએ પૃથ્વી પર માણસને ઉત્પન્ન કર્યું, તેનો તેને પશ્ચાતાપ થયો ને હૃદયમાં તે ખેદિત થયો. અને યહોવાએ કહ્યું કે જે માણસને મેં ઉત્પન્ન કર્યો તેનો પૃથ્વી પરથી હું સંહાર કરીશ. હા, માણસ તથા પશુ, પેટે ચાલનારા પ્રાણી તથા આકાશના પક્ષીઓ સુદ્ધા તે સર્વનો સંહાર કરીશ, કેમ કે તેઓને ઉત્પન્ન કર્યાનો મને પશ્ચાતાપ થાય છે. પણ નૂહ યહોવાની દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો. નૂહની વંશાવળી આ પ્રમાણે છે. પોતાના જમાનામાં નૂહ ન્યાયી તથા સીધો માણસ હતો, અને નૂહ દેવની સાથે ચાલતો. અને નૂહને શેમ તથા હામ તથા યાફેત એ 3 દીકરા થયા. પણ દેવની સમક્ષ પૃથ્વી દુષ્ટ થઈ ગઈ ને પૃથ્વી જુલમથી ભરપૂર હતી. અને દેવે પૃથ્વી પર જોયું તો જુઓ તે દુષ્ટ હતી, કેમ કે સર્વ માણસે પૃથ્વી પર પોતાની ચાલ દુષ્ટ કરી હતી. એ જ પ્રમાણે આપણે નવા કરારમાંથી પણ એક કલમ જોવા માંગીએ છીએ, હિબ્રુઓને પત્ર અને તેનો 11મો અધ્યાય અને તેની 7મી કલમ. ત્યાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે, નૂહે જે વાત હજુ સુધી તેના જોવામાં આવી નહોતી તે વિશે ચેતવણી પામીને અને ઈશ્વરનો ડર રાખીને વિશ્વાસથી પોતાના કુટુંબના તારણને સારું વહાણ તૈયાર કર્યું. તેથી તેણે જગતને દોષિત ઠરાવ્યો અને વિશ્વાસથી જે ન્યાયપણું મળે છે તેનો તે વારસ થયો. આવો આપણે પ્રભુની સહાય માંગીએ અને ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. વહાલા ઈશ્વર, પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા તમારી આગળ ફરી એકવાર નમીએ છીએ આ વચનોને માટે અને તેની સમજણને માટે, તેના ખુલાસાઓને માટે. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને આજે ફરી એકવાર પ્રભુ અમે તમારી કૃપા, સહાય અને દોરવણી માંગીએ છીએ. આ વચનો દ્વારા તમે અમારા માટે રાખી મૂકેલું શિક્ષણ તમે અમારી સામે પ્રગટ કરો અને તે પ્રમાણે જીવન જીવવાની કૃપા આપો, એવી અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. હલો, બાઇબલમાં જે બહુ મોટા અને પ્રચલિત પાત્રો છે એમાંનું એક પાત્ર એટલે કે નૂહ. એક એવું જીવન, એક એવી સાક્ષી કે જેના વિશે બાઇબલ બહુ અલગ રીતે આપણને શિક્ષણ આપે છે. દેવ જેના વિશે પોતે સાક્ષી આપે છે, એવું એક બહુ જ અગત્યનું એવું એક પાત્ર એટલે કે નૂહ. અને તેના સંબંધમાં કેટલીક બાબતો આજે આપણે જોવા માંગીએ છીએ. નૂહને અને તેની સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓને આપણે બહુ સારી રીતના જાણીએ છીએ. જળ પ્રલયની વાત આવે એટલે નૂહ અને તેના જીવન સંબંધી આપણને બધી યાદ તાજી થઈ જાય. આપણે નૂહ વિશે ઘણું બધું જાણીએ છીએ અને કદાચ એ જ આગળ શીખી ગયેલી બાબતોને ફરી એકવાર રિપીટ કરતા આપણે પ્રભુ પાસેથી કંઈક શીખવાની અપેક્ષા સાથે આજે એકત્રિત થયા છે. નૂહની વાત જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે બાઇબલ જે અલગ અલગ પાત્રો આપણી સામે મૂકે છે, ઇતિહાસમાં જે મહાન અને મોટા પાત્રો થઈ ગયા, આપણે જાણીએ છીએ કે દરેકને અને ઘણા બધાને કંઈક ને કંઈક ઉપનામ આપવામાં આવેલું છે. કોઈકને દેવનો મિત્ર ગણવામાં આવ્યો છે, તો કોઈકને વિશ્વાસનો પિતા કહેવામાં આવ્યો છે. એવી જ પ્રમાણે જ્યારે નૂહની વાત આપણે કરીએ છીએ ત્યારે તેના સંબંધમાં બાઇબલ એવું કહે છે કે તે એક ન્યાયી માણસ હતો. અને આ ન્યાયી માણસના સંબંધમાં જે બાઇબલ આપણને શીખવે છે તેમાંથી કેટલીક બાબતો જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન એવો ઊભો થાય કે ન્યાયી હોવું એટલે શું? તો એની બહુ સીધી અને સરળ વ્યાખ્યા કરીએ તો એવું કહી શકાય કે એવો વ્યક્તિ કે જે સીધો, સાદો, સરળ વ્યક્તિ હોય, નિર્દોષ વ્યક્તિ હોય. અંગ્રેજીમાં જેને રાઇચિયસ એવું કહેવામાં આવે છે, કે જે સાચું ખોટું સમજનાર હોય, સાચું ખોટું વર્તન, સાચી અને ખોટી વાણીને સમજનાર હોય અને એ પ્રમાણે જીવન જીવનાર વ્યક્તિ હોય એને આપણે ન્યાયી વ્યક્તિ કહી શકીએ. અને સાથે એવું પણ કહી શકાય કે એવો વ્યક્તિ જેને ન્યાયી કહી શકાય કે જે ન્યાય કરવામાં, એટલે કે સામે જે બાબત છે એના વિશે સ્પષ્ટ કહેવામાં, સત્યને સત્ય કહેવામાં જે ડરતો ના હોય, જે ન્યાય કરવામાં જાણે કે અદલ હોય, એવો વ્યક્તિને પણ આપણે ન્યાયી વ્યક્તિ કહી શકીએ. અને જ્યારે
ન્યાયી એવો શબ્દ વાપરીએ ત્યારે આપણે એક બાબત એ પણ સમજીએ છીએ કે એમ તો આપણા સૌથી મોટા ન્યાયાધીશ એ તો એકમાત્ર ઈશ્વર છે, અને ઈશ્વર એ સૌથી મોટા ન્યાયાધીશ હોવાને કારણે એક સમયે આપણા બધાનો ન્યાય પણ કરવાના છે. નૂહના સંબંધમાં જ્યારે બાઇબલ એવું કહે છે કે નૂહ એક ન્યાયી વ્યક્તિ હતો, ત્યારે ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે, જે 9મી કલમમાં લખ્યું છે કે પોતાના જમાનામાં, એટલે કે એવા સમયમાં કે જ્યારે જગતમાં દુષ્ટતા હતી, એવા સમયમાં કે જ્યારે પૃથ્વી પર બહુ અંધકાર વ્યાપી ગયેલો હતો, નૂહ અને તેની આસપાસના લોકોનો જ્યારે વિચાર કરીએ ત્યારે નૂહ માટે એવું કહ્યું છે કે પોતાના જમાનામાં, એવા સમયમાં કે જ્યારે એની આસપાસ બહુ જ અન્યાયીપણું હતું, અને એવા સમયમાં નૂહ માટે બાઇબલ એવું કહે છે કે તે તેવા સમયમાં ન્યાયી માણસ હતો, અને અન્યાયીપણાના સમયમાં પણ એ ન્યાયી જીવન જીવી રહ્યો હતો એવું નૂહ માટે બાઇબલ આપણને શીખવે છે. અને એ અન્યાયી સમય, દુષ્ટતા ભરેલું જગત, એવા સમયે દેવ પણ જાણે કે કેટલાક ન્યાય કરવાનું કામ અહીંયા કરતા હોય એવું આપણને દેખાય છે. આ 6થા અધ્યાયની ઘણી બધી કલમો આપણને મળે છે, અને એમાંથી 3-4 બાબતો આપણે જો જોઈએ તો કયા કયા ન્યાય દેવ ત્યાં કરે છે એ આપણને ત્યાંથી જોવા મળે છે આ 6થા અધ્યાયમાંથી. ઉત્પત્તિના 6થા અધ્યાય અને તેની 3જી કલમમાં એવું લખ્યું છે કે જ્યારે દેવે માણસોની દુષ્ટતા જોઈ, ન્યાયીપણું જોયું, ત્યારે સૌથી પહેલા એક નિર્ણય એમણે ત્યાં કર્યો, અને એ નિર્ણય 3જી કલમમાં લખવામાં આવ્યો છે કે દેવ એવું કહે છે કે મારો આત્મા સદા હવે માણસની સાથે વાદ કરશે નહીં. વાદ નહીં કરશે એટલે કે હવે માણસની સાથે મારે કોઈ દલીલ કરવાની જરૂર નથી. અંગ્રેજીમાં જેના માટે કન્ટેન્ટ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે કે હવે મારે માણસો સાથે કોઈ દલીલબાજીમાં ઉતરવાની જરૂર નથી. અને ત્યાં એવું લખ્યું છે, અંગ્રેજીમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે મારો આત્મા હવે માણસોની સાથે હંમેશા રહેશે નહીં. અબાઇડ શબ્દ ત્યાં વાપરવામાં આવ્યો છે. દેવ એક ન્યાય કરે છે કે મારો આત્મા હવે માણસોની સાથે કોઈ પ્રકારના વાદ વિવાદમાં ઉતરશે નહીં, કારણ કે માણસો પાસે, એટલે કે આપણી પાસે હવે એવી કોઈ દલીલો રહી નથી કે જેથી કરીને આપણે આપણું ન્યાયપણું, આપણી કોઈક સારી બાબતો ઈશ્વરની સામે મૂકી શકીએ. ઈશ્વર હવે દલીલ કરવાની જાણે કે ત્યાં ના પાડી દે છે કે હવે મારો આત્મા સદા નહીં વાત કરે. એક ન્યાય ઈશ્વર ત્યાં કરે છે. અને ત્યાર પછી એમાં આગળ વધતા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈશ્વર બીજો એક ન્યાય કરે છે. જે માણસ 500, 600, 700 વર્ષના આયુષ્ય ભોગવતો હતો, એ માણસનું આયુષ્ય ત્યાં ટૂંકું કરી નાખવામાં આવે છે. અને ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓના દિવસો હવે 120 વર્ષ થશે. એટલે કે આવરદાને ટૂંકાવી દેવાનો ન્યાય પણ ઈશ્વર ત્યાં કરે છે, એ જગતના અન્યાયીપણાને કારણે, એ જગતની દુષ્ટતાને કારણે. ત્યાર પછી આગળ જતા 6થા અધ્યાયમાં આપણને ખબર છે કે માણસની રચના કરવા બદલ, માણસને બનાવવા બદલ ઈશ્વરને જાણે કે પશ્ચાતાપ થયો, ઈશ્વરને જાણે કે ખેદ થયો. ઘણી બધી વાર આપણને એવું થાય કે ઈશ્વરને કેવી રીતના પશ્ચાતાપ થાય, કેવી રીતના ખેદ કરે, શું ઈશ્વરને ખબર નહોતી? પણ અલગ અલગ ભાષાંતરમાં અલગ અલગ શબ્દો પ્રમાણે ત્યાં એવું લખાય છે કે ઈશ્વરને દુઃખ થયું. ઈશ્વર પણ જાણે કે વિચલિત થઈ ગયા પોતાની આ રચનાને કારણે, અને ઈશ્વર ત્યાં એક બીજો જાણે કે ન્યાય કરે છે, એક લાગણીસભર એક રજૂઆત કરે છે કે ઈશ્વરને ખેદ થયો, એ દુઃખી થઈ ગયા. ઘણી બધી વાર આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે બાળકો એ મા બાપના કહ્યામાં ના હોય, પોતાના મન મરજી પ્રમાણે જીવન જીવતા હોય, સ્વચ્છંદી હોય, વ્યસનોમાં હોય, નોકરી ધંધામાં સેટલ થતા ના હોય, અને એવા કારણે જ્યારે બાળકો એ મા બાપના થી વિરુદ્ધ થઈને ચાલતા હોય છે, ત્યારે મા બાપના મોઢામાંથી પણ આવા શબ્દો નીકળી જતા હોય છે કે જવા દો ને, હવે મારા કહ્યામાં જ નથી રહ્યો. અહીંયા પણ જાણે કે એવું જ છે કે અન્યાયીપણાને કારણે, દુષ્ટતાને કારણે માણસ હવે એ બાપના કહ્યામાં જ રહ્યો નહીં. અને જ્યારે
જગતનો પિતા એવું બોલે છે ને કે મારા કહ્યામાં જ નથી રહેતો, ત્યારે જ્યારે એ પોતાના દીકરાનો જાણે કે ન્યાય કરતો હોય છે કે હવે મને એના પ્રત્યે કોઈ આશા નથી રહી. અને એવું જ અહીંયા કંઈક કહે છે કે ઈશ્વરને 6ઠ્ઠી કલમમાં લખ્યું છે કે પૃથ્વી પર માણસને ઉત્પન્ન કર્યો તેનો તેને પશ્ચાતાપ થયો, તેનો ખેદ થયો, હૃદયમાં તે ખેદિત થયો, એવું કહેવામાં આવે છે. એક ન્યાય અહીંયા પણ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી જો થોડુંક આગળ જઈએ તો 7મી કલમમાં ઈશ્વર બીજો એક ન્યાય કરે છે અને એમણે ત્યાં એવું કર્યું છે કે મને પશ્ચાતાપ થાય છે, પણ હવે હું બધાનો નાશ કરી નાખીશ, પૃથ્વી પર બધાનો હું સંહાર કરી નાખીશ. અને સર્વનો નાશ કરવાનો ન્યાય ઈશ્વર આ 6ઠ્ઠી કલમમાં બતાવે છે. એક સમય એ આવશે કે જ્યારે ઈશ્વર બધાનો જ ન્યાય કરવાનો છે. કેટલા બધા લોકો નાશમાં જશે, કેટલા બધા લોકો એ સર્વકાલિક જીવનમાં પણ જશે. પણ અહીંયા પણ આવો એક ન્યાય અહીંયા ઈશ્વર જાણે કે કરે છે કે હવે બસ બહુ થયું, હવે હું બધાનો સંહાર કરી નાખીશ, હવે હું બધાનો નાશ કરી નાખીશ. અને વાલાઓ, આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વર જ્યારે પોતાના જ બનાવેલા માણસોને સંહાર કરવાનો નિર્ણય લે છે ત્યારે નિર્ણય સરળ નથી, એ અઘરો નિર્ણય હોય છે. આપણે પણ જ્યારે આપણે કંઈક બનાવીએ, કશું સર્જન કરીએ અને જો એનો નાશ કરી દેવાનો સમય આવી જાય, આપણને એવું લાગે કે આ બગડી ગયું છે, આ ખરાબ થઈ ગયું છે, ભલે ને ગમે એટલું ખરાબ હોય, પણ આપણને એને તોડવાનો વિચાર આવે, એનો નાશ કરવાનો વિચાર આવે તો આપણને બહુ અઘરું લાગતું હોય છે. કારણ કે આપણે એને હાથોએ બનાવેલું છે, આપણે જાતે એને તૈયાર કર્યું છે, આપણે એના માટે મહેનત કરી છે, એના પ્રત્યે આપણી એક અલગ પ્રકારની લાગણી છે. અને એવો એક અઘરો નિર્ણય અહીંયા ઈશ્વર પણ જાણે કે કરે છે કે હવે હું બધાનો નાશ કરીશ. પોતાના બનાવેલાનો નાશ કરવાનો જે નિર્ણય, અઘરો નિર્ણય ઈશ્વર અહીંયા કરે છે અને એમ કરીને એક ન્યાય ત્યાં ઈશ્વર કરે છે. પણ સાથે હવે પોઝિટિવ સાઈડ જઈએ તો ઈશ્વર બીજા પણ ન્યાય ત્યાં રજૂઆત કરે છે અને એ 8મી કલમમાં લખ્યું છે. અને એવું લખ્યું છે કે નૂહ ન્યાયી તથા સીધો માણસ હતો અને નૂહ દેહની સાથે ચાલતો હતો. 8મી કલમમાં એવું લખ્યું છે પણ નૂહ યહોવાની દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો. આ પણ એક પ્રકારનો ન્યાય ગણી શકાય કે ઈશ્વરે જે સારો વ્યક્તિ હતો તેને પોતાની કૃપા આપીને એક ન્યાય કર્યો. ઈશ્વરે એક સીધા માણસ પર પોતાની કૃપા દ્રષ્ટિ રાખી અને ઈશ્વરે એને ધ્યાનમાં લીધો. આ પણ એક પ્રકારનો ન્યાય આપણે ગણી શકીએ. એટલે કે જ્યારે એ સમયે એ દુષ્ટતા ભરેલા જગતમાં આજુબાજુ બધે જ અન્યાયીપણું હતું, એવા સમયમાં એક ન્યાયી માણસ પર ઈશ્વરની દ્રષ્ટિ છે. એટલે કે ઈશ્વર જ્યારે ન્યાય કરે છે ને ત્યારે ન્યાયને ભૂલી જતા નથી. એક વ્યક્તિ કે જે ન્યાયી જીવન જીવી રહ્યો છે એની પર ઈશ્વર દ્રષ્ટિ કરી અને ઈશ્વર પોતાના ન્યાયી દીકરાને યાદ રાખે છે. ઈશ્વર ન્યાયી જીવન જીવનાર વ્યક્તિને ભૂલતા નથી. એનો અર્થ એવો પણ કાઢી શકાય કે ઈશ્વર અન્યાયીને પણ નહીં ભૂલે. જ્યારે ન્યાયી વ્યક્તિને એના ન્યાયી જીવન પ્રમાણે ઈશ્વર ન્યાય કરશે ત્યારે અન્યાયી વ્યક્તિની સાથે પણ એ જ પ્રમાણે ઈશ્વર પોતાનો અદલ ઇન્સાફ કરશે, ન્યાય કરશે. અને એ બાબત યાદ રાખવાની આપણે જરૂર છે. નૂહ ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો કારણ કે તે ન્યાયી જીવન જીવતો હતો. બાઇબલમાં 9મી કલમમાં લખ્યું છે તે ન્યાયી માણસ હતો. કેવી રીતના બાઇબલ આ વ્યક્તિને ન્યાયી માણસ તરીકે દર્શાવે છે? નૂહને કેવી રીતના ન્યાયી ગણી શકાય? તો એના વિશે અહીંયા જે લખવામાં આવ્યું છે એમાંથી જ એક બે બાબતો આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સૌથી પહેલા લખ્યું છે 9મી કલમમાં કે નૂહ ન્યાયી અને સીધો માણસ હતો. સીધો માણસ, સીધો એટલે બહુ સરળ માણસ, એવો માણસ કે જેનો સ્વભાવ નિર્દોષ હોય, જેને બહુ મગજમારીમાં બહુ રસ ના હોય. જગતની જે અલગ પ્રકારના વિવાદો હોય, મગજમારી ઊભી કરવાની હોય, કોઈને હેરાન કરવાનું કામ હોય અને ન જોઈતા વિવાદો ઊભા કરીને છંછેડવાના અને બસ એ જ પ્રકારમાં જે રાચ્યો રહેતો હોય
એવો નહીં, પણ ન્યાય સીધો, એ પોતાના કામથી મતલબ રાખે છે, સરળ છે, સીધો છે અને મગજમારી વગરનો વ્યક્તિ એવો છે. ઈશ્વર તેના માટે લખે છે કે તે સીધો માણસ હતો. અને એની સાથે બીજું જ એક વાક્ય ત્યાં પણ લખ્યું છે કે નૂહ દેવની સાથે ચાલતો હતો. આ વ્યક્તિ માટે સીધો ચાલતો હતો એ એક ન્યાયી હોવાનું એક જસ્ટિફિકેશન ત્યાં મળે છે. નૂહ દેવની સાથે ચાલતો હતો. જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે સાથે ચાલવું, જ્યારે બે વ્યક્તિઓ સાથે ચાલતા હોય તો ઘણી બધી વાર કદમથી કદમ મિલાવીને ચાલવાનું હોય, ચાલી શકાય, પણ ઘણી બધી વાર આગળ પાછળ થઈ જવાતું હોય છે. ઘણા આગળ પણ નીકળી જાય, ઘણા પાછળ પણ નીકળી જાય. કોઓર્ડિનેટ કરીને એક તાલે સાથે સીધા ચાલવાનું ઘણીવાર અઘરું બની જતું હોય છે. સાથે ચાલવાનું ઘણી બધી વાર અઘરું લાગતું હોય છે. સાથે ચાલતો હતો એવું લખ્યું છે નૂહ માટે. દેવની સાથે ચાલતો હતો. સાથે ચાલતો હતો એટલે મતલબ આગળ પણ નહોતો નીકળી જતો અને પાછળ પણ નહોતો રહી જતો. આગળ નહીં નીકળી જવાની વાત જો આપણે વિચારીએ ત્યારે એનો અર્થ એવો કાઢી શકાય કે ઘણી બધી વાર હું ને તમે વધારે પડતા આગળ નીકળી જતા હોય છે. દેવની આગળ જાણે કે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય એવું જીવન જીવતા હોય છે. આપણે પોતાની અક્કલ પર આધાર રાખી અને ઈશ્વરની સાથે નહીં ચાલવી ને આગળ જવાનો ઘણી બધી વાર પ્રયત્ન કરતા હોય છે. ઘણી બધી વાર એવું થાય છે કે બાઇબલના અમુક મર્મો એ ઊંધા કરી નાખતા હોય છે. વચનના ખુલાસાઓ એ અલગ પ્રકારે આપણી અક્કલને આધારિત કરતા હોય છે. એને કારણે એવું લાગે કે જાણે કે આપણે દેવથી પણ આગળ નીકળી જવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એક બહુ પ્રચલિત વાત આપણે બધા સારી રીતના જાણીએ છીએ. એ વાર્તા આપણને ખબર છે કે એક વખત એક બિઝનેસમેન હતો અને પોતાના બિઝનેસના કામને લઈને એક વખત એક ગામડામાં આવે છે. અને એ ગામડામાં એક વખત એને નદી પાર કરવાનો સમય આવે છે. નદી પાર કરી અને બીજી જગ્યાએ જવું પડે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. ત્યારે ત્યાં એક નાવડી ચલાવનાર એક વ્યક્તિ હતો. એને વિનંતી કરી મારે પેલે પાર જવું છે. એ વ્યક્તિએ કીધું કે સારું, હું તમને લઈ જઉં છું. અને પછી એ બંને નાવડીમાં બેઠા. પેલો વ્યક્તિ એ હલેસા મારતો હતો અને એ લોકો ધીરે ધીરે નદી પાર કરી રહ્યા હતા. બંને વચ્ચે વાતચીત ચાલુ થાય છે. ત્યારે બિઝનેસમેન આ નાવડી ચલાવનાર વ્યક્તિને સાથે વાતચીત કરતા એને પૂછે છે કે તમે અહીંયા જ રહો છો? હા, અહીંયા જ રહું છું. પછી આ વ્યક્તિ હવે ધીરે ધીરે આગળ ચાલે છે. એ પોતાના જ્ઞાનનો આ નાવડી ચલાવનાર વ્યક્તિ પર એ પોતાના જ્ઞાનનો પ્રભાવ જાણે કે પાડવા માંગતો હોય એમ કરીને એને પૂછે છે કે તું અહીંયા ગામડામાં રહે છે તો તું આ નાવડી ચલાવે છે, તને દુનિયામાં શું ચાલે છે, ગણિત શું છે, વિજ્ઞાન શું છે, આ બધું કંઈ ખબર છે ખરું? ત્યારે પેલો નાવડી ચલાવનાર વ્યક્તિ એને જવાબ આપે છે કે ના સાહેબ, હું તો અહીંયા નાનપણથી અહીંયા જ મોટો થયો છું. મને કદી સ્કૂલમાં જવાની તક નથી મળી. મને નથી ખબર આ ગણિત શું, વિજ્ઞાન શું, એ બધું મને ખબર નથી. ત્યારે પેલો વ્યક્તિ એવું કહે છે કે અરે આ બધું તને ખબર નથી? તારી 25% જિંદગી તો પાણીમાં છે. તને આ બધું કશું જ ખબર નથી કે દુનિયામાં શું ચાલે છે. સારું, તને એ ખબર છે કે મોબાઈલ શું, લેપટોપ શું, આ જગત કેવી રીતના બધું કામ કરે છે, એ બધું ખબર છે? એટલે પેલો નાવડી ચલાવનાર વ્યક્તિ એને કહે છે કે ના સાહેબ, આ બધા સાધનો તો મારી પાસે નથી. કારણ કે હું તો અહીંયા આ રીતે નાવડી ચલાવું, મજૂરી કરું, મહેનત કરું અને પોતાના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરું. આવી બધી બાબતો ઉપયોગ કરવા માટે જે પૈસા જોઈએ એ બધું મારી પાસે નથી. એટલે પેલો વ્યક્તિ કે ઓહો, ટેકનોલોજી વિશે તને કશું જ્ઞાન નથી? તારી 50% જિંદગી તો પાણીમાં છે, વ્યર્થ થઈ ગઈ છે. પછી આગળ જતા હજુ એ બિઝનેસમેન એની સાથે બીજો પણ એક પ્રશ્ન કરે છે કે તું આ ગામડાની કદી બહાર નીકળ્યો છે ખરો? કોઈ દેશો વિદેશો જોયા છે ખરા કદી તે? સાહેબ, મારી પાસે એટલા પૈસા ક્યાંથી આવવાના કે હું અહીંયાથી બહાર જાઉં? હું મારા આ ગામના વિસ્તારોમાંથી કદી બહાર નથી નીકળ્યો. મારી પાસે એટલો સમય પણ નથી. અરે ભાઈ, ત્યાં દુનિયામાં કશું નથી જોયું? તારી તો પોણી જિંદગી પાણી, 75% જિંદગી તારી નકામી છે, વ્યર્થ જીવન છે તારું તો.
એમ કરીને એ બિઝનેસ મેન એની સાથે પોતાના જ્ઞાનનો પ્રભાવ પાડી રહ્યો હતો, એની આગળ ચાલી રહ્યો હતો. આગળ જતા અચાનક એ નાવડીવાળો એ પેલા વ્યક્તિને બિઝનેસમેનને પૂછે છે કે સાહેબ, મારે પણ એક તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે. શું? કે તમને તરતા આવડે છે? કે ના ભાઈ, હું તો આ ગણિતમાં અને વિજ્ઞાનના સ્કૂલોમાં ભણ્યો અને હવે દેશોમાં ફરું છું, પણ મને એટલો બધો સમય નથી મળ્યો કે મને તરતા આવડે. મને તરતા નથી આવડતું. કેમ? તો સાહેબ, તમારી તો આખી જિંદગી હવે પાણીમાં જવાની, કારણ કે નાવડીમાં કાણું પડી ગયું છે અને આ નાવડી હમણાં થોડા સમયમાં ડૂબી જવાની છે. તમને જો તરતા ના આવડતું હોય તો તમારું તો આખું જીવન હવે પાણીમાં છે. આગળ શું બન્યું એ વાર્તા આપણે બધા જાણીએ છીએ. ઘણી બધી વાર એ આપણા અક્કલને લીધે, આપણા નોલેજને લીધે આપણે ઈશ્વરની આગળ જાણે કે નીકળી જતા હોય ને એવો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પણ નૂહ માટે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તે સીધો માણસ હતો, દેવની સાથે ચાલતો હતો, દેવની સંગાથે ચાલતો હતો. નહીં આગળ નીકળી જવાનું કે નહીં પાછળ રહી જવાનું. પાછળ રહી જવું એ આપણે સારી રીતના સમજીએ છીએ. ઈશ્વરની સાથે ચાલતા ઘણી બધી વાર જીવનમાં નિરાશા આવે, ઘણી નબળાઈઓ આવી જાય, ઘણી બધી વાર આળસ આવી જાય અને એ બધાને કારણે જ્યારે ઈશ્વરની સાથે ચાલવાનો સમય હોય એ સાથે ચાલવાને બદલે આપણે પાછળ રહી જઈએ, દૂર રહી જઈએ. પણ નૂહ એવું શીખવાડે છે કે નહીં, આગળ તો નહીં જ નીકળી જવાનું, પણ પાછળ પણ નહીં રહી જવાનું. સાથે દેવની સાથે ચાલવાનું. અને એટલા એ સાથે ચાલવાને કારણે નૂહને ન્યાયી ગણવામાં આવે છે. આપણે નહીં તો લોકોનો ન્યાય કરી અને ઈશ્વરની આગળ નીકળી જઈએ. આપણે પોતે ન્યાયાધીશ બની જવાની કોઈ જગ્યાએ જરૂર નથી. કે નહીં પાછળ રહી જઈએ, પણ ઈશ્વરની સાથે ચાલીએ અને એમ કરીને એક ન્યાયી જીવનમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન આપણે સતત કરતા રહી શકીએ છીએ. નૂહ એ ન્યાયી હતો, કારણ કે એના માટે બાઇબલ જે આપણે હમણાં કલમ વાંચી, હિબ્રુઓને પત્ર 11મો અધ્યાય અને 7મી કલમ, ત્યાં એવું લખ્યું છે કારણ કે એણે દેવ પર વિશ્વાસ કર્યો હતો. જ્યારે આ જગતમાં દુષ્ટતા હતી, જ્યારે જગતમાં અંધકાર વાપેલો હતો, ચારે બાજુ અન્યાયપણું હતું, અને એવા સમયે ઈશ્વરે જ્યારે એવું કહ્યું કે હવે હું બધાનો નાશ કરી નાખીશ, પણ નૂહને ન્યાયી ગણી અને એને એક તક આપી, એની સામે એક બાબત મૂકી કે તું વહાણ તૈયાર કર. કોઈ વરસાદની નિશાનીઓ નહોતી અને એવા સમયે 40 દિવસ ને 40 રાત વરસાદ પડશે અને તમને લોકોને હું બચાવી લઈશ. આ બધી બાબતો પર વિશ્વાસ કરવો એક સમયે કદાચ અઘરો લાગી શકે, પણ નૂહે દેવ પર વિશ્વાસ કર્યો. હિબ્રુ 11 અને 7 ને એ વિશ્વાસને લીધે એને ન્યાયી ગણવામાં આવ્યો. લોકોની સામે ઉભો રહ્યો એવું કહે છે 11મો અધ્યાય અને 7મી કલમમાં. અને એવું લખ્યું છે કે એને તો એ વિશ્વાસ કરીને જગતને પણ દોષિત ઠરાવી દીધો. જગતને દોષિત ઠરાવ્યો એટલે કે જાણે કે લોકોની એ સામે ઉભો રહ્યો. લોકોએ એની મસ્કરી કરી હશે, એને ઉડાવી હશે બરાબર, અને એને જાણે કે એક અઘરું ઇમ્પોસિબલ લાગતું કાર્ય છે ને એને હાથમાં લીધું નૂહે. પણ એમાં એનો દેવ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ પ્રગટ થાય છે અને એ વિશ્વાસ દ્વારા, દેવ પરના વિશ્વાસ દ્વારા એ દેવની સમક્ષ ન્યાયી હતો એ આપણને જોવા મળે છે. અને બીજું કે નૂહ એ દેવની આજ્ઞાઓ અક્ષરશઃ પાળતો હતો એવું કહી શકાય. એ 6ઠ્ઠા અધ્યાયની છેલ્લી કલમ એટલે કે 22 કલમમાં એવું લખ્યું છે કે નૂહે એમ જ કર્યું, એ જ પ્રમાણે કર્યું જેમ દેવે કર્યું. દેવની આજ્ઞાઓને એણે પૂરેપૂરી ફોલો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એ જે દેવે કહ્યું એ બધું જ કરવા દ્વારા નૂહ એ પોતાની જાતને દેવની સમક્ષ ન્યાયી ઠરાવે છે. દેવ પર વિશ્વાસ કરીને પોતાની જાતને આપણે ન્યાયી ઠરાવી શકીએ છીએ નૂહની જેમ. અને એ જ પ્રમાણે જે દેવની આજ્ઞાઓ છે એ જ પ્રમાણે કરીને આપણે પોતાની જાતને દેવની સમક્ષ ન્યાયી ઠરાવી શકીએ છીએ. અને આ ન્યાયી જીવન જીવવા માટેના
બહુ જ સાદા સરળ પગથિયા છે જે નું આપણી સામે મૂકે છે, અને એના બહુ મોટા પરિણામો, બહુ મોટા આશીર્વાદો એ બાઇબલ આપણને દર્શાવે છે. દેવની સાક્ષી આ નૂહ માટે આપણને 7મા અધ્યાયની પહેલી કલમમાં જોવા મળે છે. ત્યાં એવું લખ્યું છે કે આ પેઢીમાં મેં તને જ મારી સમક્ષ ન્યાય જોયો છે. કેટલી મોટી સાક્ષી! ઈશ્વર પોતે જ્યારે સાક્ષી આ વ્યક્તિ માટે આપે છે ત્યારે કેટલી મોટી સાક્ષી બની જાય કે ઈશ્વર એને એવું કહે છે કે આખી પેઢીમાં, આ જમાનામાં, આ સમયમાં તારા સિવાય મને કોઈ ન્યાય દેખાતો નથી. તને જ એક વ્યક્તિને ઈશ્વર પોતે ન્યાયી હોવાની સાક્ષી આપે છે. કેમ? કારણ કે દેવની વાત પર અને દેવની આજ્ઞાઓ પર વિશ્વાસ કર્યો, અને બીજું કે એ જ પ્રમાણે કર્યું, જે દેવે કહ્યું એને એક્ઝેક્ટલી ફોલો કર્યું, એનું પાલન કર્યું, ને તો દેવે એને મોટો આશીર્વાદ આપ્યો કે મારી નજરમાં તું એક ન્યાયી માણસ છે. અને એની સાથે સાથે બીજી પણ એક વાત ત્યાં જોવા મળે છે, જે બીજી કલમમાં આપણને જોવા મળે છે. શું કરે છે ઈશ્વર? ઈશ્વર નૂહને કહે છે કે હવે આ બધાનો નાશ થવાનો છે, તું આ વહાણની અંદર તું તો આવી જ જા, પણ તારી સાથે તારા કુટુંબને પણ તું અંદર લઈ લે. ન્યાયી જીવન જીવવાનો બીજો આશીર્વાદ અહીંયા જોવા મળે છે કે ઈશ્વર એ નૂહનો તો બચાવ કરે જ છે, પણ સાથે સાથે એના એ ન્યાયી જીવનના કારણે એના કુટુંબીજનોનો પણ એ બચાવ કરે છે. એના કુટુંબીજનોના દીકરા અને એમના કુટુંબ કેટલા ન્યાયી હતા આપણને નથી ખબર, પણ નૂહના ન્યાયીપણાને કારણે બચવાનો આશીર્વાદ, ઉદ્ધારનો આશીર્વાદ, નાશમાં નહીં જવાનો આશીર્વાદ એ નૂહના કુટુંબીજનોને મળે છે વાલો. અને આ ન્યાયી જીવન જીવવાના આ બહુ મોટા આશીર્વાદો ઈશ્વર આપણી સામે મૂકે છે. એક તો કે આપણને ઈશ્વર પોતે સાક્ષી આપે કે તું ન્યાયી છે. જગત જે કેવું હોય તે કહે, પણ ઈશ્વર આપણા માટે પોતે સાક્ષી આપે ને વાલાઓ, એ બહુ જરૂરનું છે. હા, ભૂતકાળમાં જેવું જીવન જીવ્યા, જે પાપો કર્યા, કઈ વાંધો નહીં, એમાંથી બહાર નીકળી અને હવે ન્યાયી જીવન જીવવાની પ્રક્રિયામાં આગળ વધીએ તો ઈશ્વર આજે પણ આપણી માટે સાક્ષી ઊભી કરી દેશે કે ના, તું તો ન્યાયી જીવન જીવે છે. અને બીજો આશીર્વાદ કે મારા ન્યાયી જીવનને કારણે મારો તો બચાવ થાય જ થાય, પણ મારી સાથે સાથે મારા કુટુંબીજનોનો, મારા વહાલાઓનો, જેઓને હું પ્રેમ કરું છું, એ લોકોનો પણ બચાવ થાય. અને ન્યાયી જીવન જીવવાનો આવો આશીર્વાદ ઈશ્વર આપણને બધાને જ આપવા માંગે છે. એક સમય કે જ્યારે નૂહની આસપાસ નરી દુષ્ટતા, અન્યાયીપણું હતું, એવો જ સમય વાલાઓ એવું નથી લાગતું કે આજે પણ ચાલી રહ્યો છે? આજે જગતમાં જ્યારે જોઈએ તો કેટલી બધી દુષ્ટતા, કેટલું બધું અન્યાયીપણું છે. જ્યારે એવો સમય હતો કે અન્યાયીપણું ને દુષ્ટતા હતું, ઈશ્વરે નિર્ણય કીધો કે હવે બધાનો ન્યાય થઈ જશે. આજે પણ જાણે કેવું જ ચાલી રહ્યું છે, ને એવું કહી શકાય કે હવે દેવ ગમે ત્યારે પોતાનો ન્યાય પ્રગટ કરી દેશે. માટે એ ન્યાય પ્રગટ થતા પહેલા આપણે પોતાની જાતોને ઈશ્વરની સામે થોડીક વાર મૂકીને ચેક કરી લઈએ કે કઈ જગ્યાએ આપણે ફેલ થયા છે. જો એમાં થી બહાર નીકળી અને ઈશ્વરની સમક્ષ પોતાની જાતને ન્યાયી ઠરાવી શકીએ એવું જીવન જીવી રહ્યા છે કે કેમ, એ પોતાની જાતની સાથે આપણે ચકાસી આજે લઈએ તો એનો આશીર્વાદ આપણા પોતાનો બચાવ ને એની સાથે આપણા વહાલાઓનો પણ બચાવ એ ઈશ્વર આપવાના માંગે છે. અન્યાયીપણાથી ભરેલા આ જગતમાં આ સમયે પણ આપણે ન્યાયી જીવન જીવી શકીએ એમ છે. અને બાઇબલ ઘણી બધી બાબતો આ ન્યાયીપણા વિશે આપણને શીખવાડે છે. આપણને ખબર છે એક વાત કે ન્યાયી માણસની પ્રાર્થના એ પરિણામે સાર્થક થાય છે. અન્યાયી જીવન જીવવાના આશીર્વાદો છે. આપણે શોધીએ તો ન્યાયીપણા વિશે પુષ્કળ બાબતો આપણને જોવા મળી શકે એમ છે. ન્યાયી માણસ વિશે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે અયુબ એ ન્યાયી માણસ હતો, ને જ્યારે પછી એણે પોતાના મિત્રોને માટે પ્રાર્થના કરી ત્યારે દેવે એની એ પ્રાર્થના સાંભળે છે. કેમ? કારણ કે અયુબ એ ન્યાયી જીવન જીવતો હતો. ને વાલાઓ, આજે આપણે પણ વિચારીએ કે શું આપણે આપણા જીવનમાં ન્યાયીપણા સાથે જીવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે કેમ? શું દેવની
સાથે ચાલવાનો પ્રયત્ન આપણો છે કે કેમ? શું આપણું જીવન એ નૂહની જેમ સીધો માણસ હતો, એવું સીધું સરળ જીવન છે કે કેમ? જો ના હોય તો આપણે વિચાર કરીએ કે મારા જીવનને હું ઈશ્વરની આ બહુ સાદી સરળ વ્યાખ્યા સાથે ચેક કરી લઉં. જો જીવનમાં કંઈ ન્યાયપણું છે, કોઈ દોષ છે, એવી બાબતો છે કે જેને કારણે ઈશ્વર મને અન્યાયી ઠેરવશે, તો આજે આપણે એને દૂર ફેંકી અને નૂહની જેમ વિશ્વાસ કરીને ઈશ્વર પર ભરોસો રાખીને ન્યાયી જીવનમાં આગળ વધવાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર છે. અને એક છેલ્લી કલમ આપણે વાંચી અને આજનો આ ભાગ બંધ કરીશું. ન્યાયપણાનો જે આશીર્વાદ છે તેના વિશે રોમનોને પત્ર અને તેનો 10મો અધ્યાય અને તેની 10મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે. કેવી રીતના આપણે ન્યાયી બની શકીએ? ઘણી બધી બાબતો છે બાઇબલમાં, પણ એમાંની એક જ બાબત હું તમારી સામે મૂકવા માંગુ છું કે ન્યાયીપણાને અર્થે અંતઃકરણથી વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ અંતઃકરણથી, મનથી, હૃદયથી, કયો વિશ્વાસ? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરનો વિશ્વાસ. ઈશ્વર પોતાના દીકરાને મારા માટે મોકલ્યો. ઈશ્વરે ઈસુ ખ્રિસ્તને મારા માટે એટલા માટે મોકલ્યા કે એમના મરણ દ્વારા મને જીવન મળે. પણ આ ફક્ત વિશ્વાસ નહીં, અંતઃકરણથી વિશ્વાસ, મનથી, હૃદયથી વિશ્વાસ. અને એ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કારણ કે ન્યાયપણાને અર્થે હોય છે. જો તમને અને મને ન્યાયપણાની જરૂર છે, પ્રભુની નજરમાં ન્યાયી જીવન જીવી શકીએ એવી જરૂર છે, તો આ વિશ્વાસ હોવો તો જોઈએ, પણ એ અંતઃકરણથી હોવો જોઈએ. એ અંતઃકરણથી જ્યારે આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર એ આપણને ન્યાયી ઠરાવવાને માટે પોતે સાક્ષી આપવાને માટે તૈયાર થાય છે. નૂહને જે આશીર્વાદો મળ્યા, નૂહે જે મોટો વિશ્વાસ કર્યો, બહુ અઘરા સમયમાં એણે ઈશ્વર પર ભરોસો રાખ્યો, જે દેવે કહ્યું એ બધું જ કર્યું, અને એને કારણે નૂહને ન્યાયી હોવાનો આશીર્વાદ તો મળ્યો, પણ સાથે સાથે બચાવનો, ઉદ્ધારનો આશીર્વાદ પણ તેને મળ્યો. ઈશ્વર એક સમય આપણો બધાનો પણ ન્યાય કરશે. ત્યારે આપણે પોતાની જાતને ઈશ્વર સામે મૂકીએ અને જીવનમાં અલગ પ્રકારની જો અન્યાયપણું હોય, આપણા જીવનમાં અવિશ્વાસ હોય, તો આજે ઈશ્વરની સામે પોતાની જાતને મૂકી અને વિશ્વાસથી, અંતઃકરણથી કબૂલાત કરીએ કે જેથી કરીને એ જે કલમ વાંચી એ પ્રમાણે ઈશ્વર આપણને ન્યાયી ઠરાવે. ઈશ્વર જ્યારે ન્યાય કરે ત્યારે આપણા માટે પણ શાબાશ અને સારા અને વિશ્વાસુ ચાકર એવું કહી શકે એવી તક ઈશ્વરને મળે. એવું જીવન જીવવાને માટે આપણે ઈશ્વરની સહાય માંગીએ. આ વચનો દ્વારા પ્રભુ આપણને બધાને આશીર્વાદિત કરો. ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. વાલા ઈશ્વર, વચનોને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા જીવનમાં જે પણ અન્યાયીપણું છે, એવી બાબતો કે જે અમે પ્રભુ અમારા જીવનમાં રાખી છે, જેને કારણે અમે તમારાથી કાં તો આગળ નીકળી જઈએ છીએ અથવા પાછળ રહી જઈએ છીએ, પ્રભુ એને દૂર કરવા અમને મદદ કરો. તમારી સાથે ચાલવાનો આશીર્વાદ તમે અમને આપો. સીધું અને સરળ જીવન જીવવાને માટે કૃપા આપો. અને એમ કરીને ન્યાયીપણામાં આગળ વધવાને માટે તમે અમ સર્વને સહાય અને મદદ કરો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરનો અમારો વિશ્વાસ એ કેવળ મોં પરનો નહીં, પરંતુ અંતઃકરણથી હોય. અને એમ કરીને તમારી સામે ન્યાયી ઠરીને અમે આવી શકીએ એવી કૃપા અમે સર્વ માંગીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમારી આ પ્રાર્થના સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન.